स्वाम अतुर्यते वर्तमान विद्या प्राण विहनाः जावक्षातिरवतिरं ते अनुमते मर्यान स्वस्ति ओम भूः सत्यवते सविता वेद वेंकट सत्यनारायण स्वामी आवाहयामि ओम भुवः सत्यवते सविता वेद वेंकट सत्यनारायण स्वामी आवाहयामि ओम सुवः आवाहयामि आवाहयामि आवाहितो सत्यवते समेता वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः आधारविन्दयोः वाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यवर्घ्यं समर्पयामि मुकेशानाम् आचमनाचमनं समर्पयामि नमयामि स्नानमहं करिष्ये स्नानागमण्डपाराधनं पूजां च करिष्ये चरणमण्डपाय नमः हेमप्राकाराय नमः चित्रमण्डपाय नमः विचित्रमण्डपाय नमः मण्डपूजं समर्पयामि द्वारपालकपूजं करिष्ये ओम पूर्वद्वारे द्वारस्य नमः ध्येयाय नमः विद्याय नमः दक्षिणद्वारे द्वारस्य नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारस्य नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः उत्तरद्वारे द्वारस्य नमः चण्डाय नमः चण्डाय नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि अदा पीठपूजं करिष्ये पीठस्य दवागे आधारयते नमः आदिपूर्वाय नमः मूलप्रकृते नमः वरारोहाय नमः अष्टदिक्कृतेभ्यो नमः तन्मध्ये क्षीराधमाय नमः क्षीराधमध्ये श्वेतद्वीपाय नमः श्वेतद्वीपस्याः कल्पवृक्षाय नमः कल्पवृक्षस्याः सुवर्णपीठाय नमः ते पीठपूजं समर्पयामि नमः करिष्ये ओम वामाये नमः ज्येष्ठाय नमः रौद्राय नमः काले नमः कलगन्ने नमः बलगन्ने नमः बलप्रमदिन्ने नमः सर्वभूतसमन्ने नमः वनन्वन्ने नमः ओम ते पीठपूजं समर्पयामि अदा सत्यवते समेता वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ध्यान आवाहन पूजा सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः फलपंचामृत अभिषेक पूजांच समर्पयामि गत्वेन शुद्धोदकस्नानमहं समर्पयामि क्षीरस्नानं च करिष्ये ओम आप्याय प्रथमे तते विश्वतस्य वरुष्णियं भवावाजस्य संगते ओम गौरी विमाय शैलाते कपदे दिवदेता जगत्पदे अस्तापते नवपते भौपते सहस्राक्षा भरमेह च मन्ना ओम क्षीरेण स्नपयामि ओम सज्जाजातं प्रपद्यामि सज्जाजाताय वै नमो नमः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः हरिक्रावन्न अकारिशं विष्णोः नस्तस्य भाजिनः सुरभिना मुखकणवणकम् आयोगं चितारिषतु रत्नाहप्तयामि रत्नास्नानादुग्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाध्योदकस्नानां आचमनानं समर्पयामि यापलिनीर्यापलाः याचा पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसोतानात्वानामतं प्रगम्मतः तद्रुद्राय पडसे मेरुत्तमाय दव्यसे दोषे वसन्ताग्निये सुपूताः ओम फलस्नानं समर्पयामि फलस्नानान्तरशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ततः शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवावस्था विदत्पुनः स्वचिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवातारुतायते मदक्ष्यन्ते सिन्धवः माद्वेः न सन्तोषदेः मधुनक्तामुतोषसे मधुवत्पागं मगुम्रजः मधुध्योरस्तनपिता माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधो मदो अर्भं मधुवरस्तो साधुपवस्य दिव्याय जन्मनेः साधुरिन्द्राय सहवेदुनाम्नेः साधुर्मित्राय वर्णाय वायवे कानामचं अगम्मसः यापलिनीर्यापलाः याचा पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदानातानामचं स्वगम्मसः रुद्राय देवताभ्यो नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानान्तरसिद्धाः आचमनानं समर्पयामि आचमनानं समर्पयामि आचमनान्तरे हेतुकस्नानं समर्पयामि स्नानं च करिष्ये साधुपवस्य दिव्याय जन्मने साधुरिन्द्राय सहवेदुनाम्नेः साधुर्मित्राय वर्णाय वायवे कानामचं स्वगम्मसः क्षेत्रस्य विना वैगम्यतेने ग्रामस्यं पुरुषाणः तं पुरुषादिदेवताभ्यो नमः नमस्ते गणनाथाय शङ्कराभरणमूर्तये विघ्नेशाय नमस्तुभ्यं बलमद्विघ्नहारिणे नमः शर्कर्यास्नानं समर्पयामि तदस्नानान्तरशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि साधुवातापिबलोदकाभिषेकपूजां च करिष्ये ओम यापलिनीर्यापलाः याचा पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसोतानातानामतं स्वगम्मसः
तत्सिबनालैगुम्मितेने ग्रामश्यं पुरुषानः तद्भद्राय प्रसेः मेढुष्टमाय तब्दसे अवशे वसन्ताग्नेः सुकोटाः यापलिनिर्यापलाः यासा विष्णुनेः बृहस्पते प्रसवतानातानामतं प्रगमसः मम अनधा विष्टा प्रार्थना नमस्काराभिषिञ्चनार्चना पूजां च समर्पयामि गान्धर्वैराभ्यर्मा तुलसीदलानि निक्षिप्य तुलसीदलोदकस्नानं समर्पयामि तथा उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थेन वेदोक्ता नीराजनानि सन्दर्शयामि। युगलां धर्माग्रापयामि रूपान्तराणामध्यासं कल्पयामि अचमनान्त्रेः ओम श्री सत्यवती समेता वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्ये नमः। उत्तर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। सत्यवती समेता वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्ये नमः। फलपञ्चामृत स्नानान्तर्घोदका स्नानानि समर्पयामि। लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद शांदार्यामि ఇట్టే కూర్చోండి ओम गंधद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टांकरेशनी ईश्वरी सर्वभूतानां तां योपपये श्रियाः परिमलां गन्धान् धारयामि आयने ते परायणे दुर्वारहन्तु विष्णुनीः ईश्वरी सर्वभूतानां तां योपपये श्रियाः आयने ते परायणे दुर्वारहन्तु विष्णुनीः आर्द्राच्च पुनरेकाने समुद्रस्य गुहायने अलङ्करणापि अस्मितानि समर्पयामि। सचित्रचित्रं चितयन्तमत्रं चित्रं चित्रं वेदादिविद्वाः चन्द्रानं कर्वीरं बृहत्चन्द्रमर्दनः दीर्घमायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम सचित्रचित्रं चितयन्तमत्रं चित्रं चित्रं वेदादिविद्वाः चन्द्रानं कर्वीरं बृहत्चन्द्रः चन्द्रामर्दनः दीर्घमायुः यं भगं वचामहे गन्धिं भक्तिवर्धनं उर्वादिपिनमन्दनात् मुक्षामुक्षे अमामृताः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। बालाम्बिका समेत अमृता मृत्युञ्जय श्रीरामदेवताभ्यां नमः। प्रोदकास्नानं समर्पयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवाहं प्रजावान् प्रजमान् भवति चन्द्रभावा अपं पुष्पं पुष्पवाहं प्रजावान् प्रजमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। पुष्पमालिकार्थे पुष्पागदानीं च समर्पयामि। आवायतोऽसि सत्यवती समेता वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। फलावन्ध्यावृत्नाः हरिद्राभिषेकान् कुङ्कुमाभिषेकपूजां च समर्पयामि। ओम अश्वक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि। गतोऽस्मेः परमामृताः अपवित्राः पवित्रा वा सर्वावस्थान्वितोऽपिवः यस्परेः सर्वेषाणां सवाक्य वेदोक्तमङ्गला नीराजनानि सन्दर्शयामि। निर्झान्तराणामध्येः आचमनानि समर्पयामि। आचमनान्तरे గురువులు వాళ్ళ దగ్గర సుమారుగా 1000 మంది పైగా ఋషులు శిష్యరికంగా ఉంటారు. ఆ శిష్యులందరూ చేరుకొని ఈ గురువుల్ని ప్రశ్నించక ఆ గురువులు చెప్తారన్నమాట.
ఈ యొక్క కలియుగంలో మన ఇష్టార్థాలన్నీ సిద్ధించేదానికి ఏదన్నా ఒక మార్గం ఉంటే చెప్పండి అని అడగగా అప్పుడు ఈ యొక్క నారదుడు ఉపదేశిస్తాడనమాట. త్రిలోకి సంచారైనటువంటి నారదుడు 7 లోకాలు తిరుగుతూ భూలోకానికి రావగా ఈ కలియుగమనందన జనాలంతాను సహా కష్టాలు పాలై ఉండేదాన్ని చూసి వీళ్ళు యొక్క కష్టాలంతా కడతీర్చేదానికి ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని జపము చేసుకుంటూ విష్ణులోకానికి వెళ్ళగా మహావిష్ణువు మహాలక్ష్మి సమేతుడై శేషవాహనం మీద కూర్చొని ఉండగా అక్కడ నమస్కరించి అయ్యా పరమాత్ముడా, నేను అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ భూలోకానికి వెళ్ళాను. భూలోకంలో ఉండే జనాలంతాను సహా కష్టాలు పాలై ఉన్నారు. వాళ్ళ కష్టాలంతా ఏదన్నా కడతీర్చేదానికి ఏదన్నా ఒక మార్గం ఉంటే చెప్పండి అనేసి ఈ యొక్క మహావిష్ణువుని అడగగా ఆ మహావిష్ణువు సాక్షాత్ నాకు స్వరూపమైనటువంటి ఒక సత్యనారాయణ స్వామి అనే ఒక వ్రతం ఉన్నది. దాన్ని ఎవరు ఏమి కోరిక కోరే వ్రతము చేస్తారో వాళ్ళ ఇష్టార్థాలన్నీ సిద్ధిస్తాయి అనేసి మహావిష్ణువు నారదునికి చెప్పగా ఆ నారదుడు మహాగురువులకి చెప్పగా ఆ గురువులు శౌనకాది ఋషులకి చెప్తాడనమాట. ఆ శౌనకాది ఋషులంతా చేరుకొని భూలోకమంతటను సాటి చెప్పినారనమాట. ఈ రీతిగా భూలోకములకి ఒక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథాధ్యాయాలు అనేది ఇక్కడ పుట్టినదనమాట. ఈ వ్రతాన్ని ఎలాగ చేయాలా అనేసి అడుగుతారనమాట. అప్పుడు మహాగురువులు చెప్తారనమాట, మీరు ఈ రోజు వ్రతము చేయాలంటే వెనకటి రోజు నిద్రించే సమయమునందు సత్యనారాయణ స్వామిని స్మరిస్తూ నిద్ర చేయాలి. ప్రాతకాలమునందున లేచి ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం పొందేదానికి బ్రాహ్మణులు పిలిచి యథాశక్తిగా మంటప ఆరాధన చేపించుకొని షోడశ ఉపచారాలతో పంచామృత అభిషేకాలతో భక్ష నైవేద్యాలతో భగవంతుని పూజించి వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులకంతాను సహా తీర్థ ప్రసాదాన్ని ఇచ్చి యథాశక్తిగా అన్న సంతర్పణ చేసి ఈ రీతిగా ఎవరు చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ సహా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పొందవచ్చుననేసి స్కాంద మహాపురాణము రేవాఖండానికి సంబంధించిన ప్రథమాధ్యాయము సమాప్తము. పూర్వచింతలు అని అడగగా అప్పుడు ఇక సూత మహామునులు చెప్తారనమాట, కాశీ పట్టణంలో ఒక బడ బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు తన నిత్య జీవితాన్ని గడిపేదానికి భిక్షాటము చేసి భిక్షంలో వచ్చిన డబ్బులతో ద్రవ్యముతో తన జీవిత ఒక సంసారాన్ని గడుపుతుండగా కొద్ది రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భిక్షము దొరకకుండా పోయేదాని వల్ల ఒక దేవాలయంలో కూర్చొని శోకితుడై ఉంటాడనమాట. అప్పుడు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి తన ముందరకి సన్యాసి వేసిదారి ప్రత్యక్షమై అడుగుతాడు, అయ్యా బ్రాహ్మణుడా, ఎందుకు శోకిస్తున్నావు? నీ యొక్క శోకానికి కారణం ఏమి అడగగా అప్పుడు చెప్తాడు, నేను పూర్వజన్మంలో చేసుకున్నానో తెలియదు, ఏ యొక్క జన్మంలో చేసుకున్నానో తెలియదు, అత్యంత దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. నా ఒక దారిద్ర్యం ఇంకా విముక్తి చెందేదానికి ఏదన్నా ఒక మార్గం ఉంటే చెప్పగలరా అనేసి ఒక సన్యాసిని అడగగా ఆ సన్యాసి ఉపదేశిస్తాడనమాట. నీకుండే దారిద్ర్యమంతా నశించిపోవాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది, అదినో ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం ఉన్నది. దాన్ని నువ్వు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించు, నీకుండే దారిద్ర్యమంతా నశించిపోయి అష్టైశ్వర్యాలు పొందుతావు అని చెప్పగా ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ యొక్క సన్యాసి మాటలు వినుకొని ఇంటికి వచ్చి ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి పూజ చేయాలని సంకల్పం చేసుకొని ప్రాతకాలము లేచి భిక్షాటము చేసి భిక్షంలో వచ్చిన డబ్బులతో పూజకి కావాల్సిన ద్రవ్యములంతా తీసుకొని అయితే యథాశక్తిగా తన బంధువులంతా పిలుచుకొని తన ఇంటిలో ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తుండగా అక్కడికి ఒక కట్లమ్మే వాడి వస్తాడనమాట. ఇన్ని రోజులు ఇంకా ఈ యొక్క వీధిలో వెళుతున్నాను, ఏ రోజు కానీ ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు పూజలు చేసింది లేదు, హోమ యాగాది క్రతువులు చేసింది చూడలేదు. ఈ రోజు వీళ్ళింటికి బంధువులు వచ్చినారు, పూజలు ఏమో చేస్తున్నారు, ఏమై ఉండొచ్చునని తన తలపై నుండి కట్టమూటని కింద పెట్టేసి పాదపక్షాలము చేసుకుని ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి ప్రవేశము చేసి ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసేటువంటి పూజనంతా చూసి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి తీర్థప్రసాదాన్ని స్వీకరించి, అయ్యా బ్రాహ్మణుడా, నువ్వు ఏమిటి కోసంగా చేస్తున్నావు? దీన్ని ఇంకా దొరికేటువంటి పుణ్య ఫలితమేమని అడగగా అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు, నేను పూర్వ జన్మంలో చేసుకున్నానో తెలియదు, ఈ యొక్క జన్మంలో చేసుకున్నానో తెలియదు, అత్యంత దరిద్రాన్ని పొంది ఉన్నాను. నేను దరిద్రం ఇంకా విముక్తి చెందేదానికి ఒక సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతము చేసి నాకు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పినారు. దాని వల్ల కోరిక కోరి యొక్క వ్రతము చేస్తున్నాను అని చెప్పగా ఆ కట్లమ్మవానికి సహా ఆశపడుతుందన్నమాట. నేను వ్రతము చెయ్యాలా, నేను జాతిహీనుడి కదా, నేను చెయ్యొచ్చునా అనేసి ఆ బ్రాహ్మణుని అడిగితే దీనికి జాతి భేదము లేదు, దీనికి స్థల భేదము లేదు, దీనికి సమయ భేదము లేదు. ఏ యొక్క సమయంలోనైనా, ఏ యొక్క జాతి వాడైనా, ఏ యొక్క స్థానంలోనైనా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామిని ఎప్పుడు తలుచుకున్నచో అప్పుడు పూజించవచ్చును అని చెప్పగా అప్పుడు ఆ కట్లమ్మేవాడు సహా కట్టెలు అమ్మిన డబ్బులతో యథాశక్తిగా వచ్చిన డబ్బులంతా తీసుకొని యథాశక్తిగా నా బంధు బలగానంతా పిలుచుకొని వచ్చి ఒక బ్రాహ్మణుని పిలుచుకొని పై నా ఇంటిలో పూజని చేసుకుంటానని సంకల్పించుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన తీర్థప్రసాదాన్ని తీసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు.
ఈ రీతిగా ఆ కట్లమ్మేవాడు సహా ప్రతి సంవత్సరము తప్పకుండా ఇక వ్రతము చేయగా భూలోకంలో ఉండే అన్ని రోజులు సహా అష్టైశ్వర్యాలన్నీ అనుభవించి పరమమైనంత వైకుంఠాలకి చేరినాడు అనేసి స్కాంద మహాపురాణము రేవాఖండానికి సంబంధించి ఆ ద్వితీయోధ్యాయము సమాప్తము. ఇంకా మరల ఎవరన్నా ఆచరించినా చెప్పగలరా అని అడగగా తుంగధ్వజుడు అనే మహారాజు ఉంటాడు. ఆ మహారాజు రాజ్య విస్తీర్ణ గజభోగ వాహనములన్నీ ఉంటాయి. కానీ తన రాజ్యాన్ని ముందుకు నడిపేదానికి సంతానం ఉండదు. ఆ సంతానం ఒక కోరిక కోరి నదీ తీరమున ఈ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతము చేస్తుంటాడు అన్నమాట. అక్కడికి ఒక వైశ్యుడు వజ్ర వైడూరాల వ్యాపారం కోసంగా ఊరూరు తిరుగుతూ ఆ ఒక నదీ తీరానికి రావగా అక్కడ ఉండేటువంటి మహారాజుని చూసి వాళ్ళు చేసే పూజలంతా చూసేసి అడుగుతాడనమాట. అయ్యా రాజోత్తమ, నువ్వు చేసేటువంటి పూజ ఏమి, దాన్ని ఇంకా దొరికేటువంటి పుణ్య ఫలితం ఏమిటి కోసంగా చేస్తున్నాను అని అడగగా ఒక మహారాజు చెప్తాడు, నాకు రాజ్యం ఉంది, రాజ్య విస్తీర్ణం ఉంది, గజభోగ వాహనములన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నా రాజ్యాన్ని ముందుకి నడిపించేదానికి సంతానము లేదు. ఆ సంతానము కోరిక కోరి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతము చేస్తున్నాను అని చెప్పగా ఆ వైశ్యుడు సహా నాకీ పెళ్లి అయింది కానీ సంతానం కలగలేదు, సంతానం కలిగిన చో నిన్ను పూజిస్తాను తండ్రి అని సంకల్పము చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి తీర్థ ప్రసాదము స్వీకరించి తన భార్యకి ఇవ్వగా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహముతో ఆ భార్య గర్భాన్ని దాలించి 9 మాసాలు అయిన తర్వాత ఒక ఆడబిడ్డకి జననమిస్తున్నాను. ఆ బిడ్డకి కళావతి అనే పేరు పెట్టి నామకరణము చేస్తారన్నమాట. నామకరణ సమయంలో సహా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసేది మర్చిపోతాడనమాట వైశ్యుడు. కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత భార్య అడుగుతున్న పూర్వంలో మనము సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తామని సంకల్పించినాము, ఎప్పుడు చేయగలుగుతాము అని అడగగా ఇప్పుడు వద్దు, మన జీవితంలో ఇంకా బాగా స్థిరపడిన తర్వాత చేసుకుంటాము అని చెప్పగా శుక్ల పక్షంలో చంద్రుడు ఆ రీతి పెరుగుతూ ఉంటాడో ఆ రీతి ఆ వైశ్యుని ఇంట్లో అష్టైశ్వర్యాలు పెరుగుతూ వస్తాయి అన్నమాట. సకల సంపత్తులు అనుభవిస్తూ ఉంటాడనమాట. తన కూతురు వివాహ వయసుకు వచ్చి ఒక వరుణ్ణి పిలుచుకొని యథాశక్తిగా కన్యాదానము చేస్తాడనమాట. ఆ కన్యాదాన సమయంలో సహా ఆ వైశ్యుడు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి పూజను చేసేది మర్చిపోతాడనమాట. అలాగ కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత అల్లుని పిలుచుకొని రత్నసాగర అనే పట్టణానికి వెళ్లే సమయానికి ఆలస్యమై నదీ తీరంలో ఉండే ఛత్రంలో నిద్రిస్తుండగా ఆ రోజు రాజ్యంలో దొంగల పడి రాజు యొక్క వజ్ర వైడూర కిరీటహారములంతా అపహరణ చేసుకుంటూ రావగా వీళ్ళు రాజభటలు చూసి తరముతో రావగా వీళ్ళేమో ఇంకేం దొరికిపోతాము యోచన చేసి వీళ్ళు దొంగిలించిన మూటని వీళ్ళు కొనుగోనంటే వీళ్ళ తల దగ్గర పెట్టేసి ఎవరికి కనపడకుండా మాయమైపోతారన్నమాట. ఈ రీతిగా రాజభటలు వచ్చి ఆ మూటలంతా విప్పు చూడగా మూటలో ఉండేదంతా రాజు యొక్క వజ్ర వైడూర కిరీటహారములను మీరు దొంగిలించి పడినారు, మిమ్మల్ని కారాగృహంలో బంధించాలనేసి వేడుగా వందన చేసి మహారాజు దగ్గరికి పిలుచుకొని వెయ్యి మహారాజు వీళ్ళు ఏమి చెప్పినా సహా వీళ్ళ మాటలు వినపడేదన్నమాట. ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వలన ఈ యొక్క వైశ్యుడు ఇద్దరును సహా ఆ గృహంలో కారాగృహం నందన పెట్టి బంధించేస్తారనమాట. తన ఇంటికి అగ్గపడి ఇల్లంతా కలిపోతుంది అనమాట. ఎక్కడ దాపెట్టిన డబ్బులు అక్కడెక్కడే మాయమైపోతుంది అనమాట. తల్లి బిడ్డ భిక్షాటము చేసి జీవితం గడుపుతూ ఉండగా ఒక బిడ్డ ఇంటికి ఆలస్యంగా రావగా తల్లి అడుగుతుంది అనమాట, ఏమన్నా దొరకబుద్దున్నదా, ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చినావు అని అడగగా అప్పుడు చెప్తుంది, ఒక దేవాలయం నందున ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతము చేస్తుండరి, కానీ వాళ్ళు చేసే వ్రతము చూసి తీర్థ ప్రసాదం స్వీకరించే సమయానికి ఆలస్యమైనది, దానివల్ల లేట్ అయింది తల్లి అని చెప్పగా తన తల్లికి గుర్తుకొస్తుంది అనమాట. పూర్వంలో మనము సంతానం కలిగితే వ్రతము చేస్తాము అనేసి సంకల్పించినాము, కానీ మనము ఈ వ్రతము ఆచరించలేదు, దాని యొక్క శాపం వలన ఎంతో కష్టాలు కలిగి ఉండొచ్చును యోచన చేసి భగవంతుడైనటువంటి ఈ యొక్క శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయాలని సంకల్పించుకొని 21 కాలము ఈ యొక్క వ్రతాలు చేసి సత్యనారాయణ స్వామిని సిద్ధించుకొని అపరాధ స్తోత్రము చేసి భగవంతుని దగ్గర కోరిక పెట్టి కొడుతుంది అన్నమాట. అయ్యా పరమాత్ముడా, నా భర్త అల్లుడు ఎక్కడ ఉన్నా ఇంటికి వచ్చి చేరేలా అనుగ్రహించాను తండ్రి అని చెప్పగా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహంతో తను ఈ లోకానికి తన ఇంటికి వచ్చేలాగా అనుగ్రహిస్తాడన్నమాట. ఇక్కడికి స్కాంద మహాపురాణం రేవాఖండానికి సంబంధించిన తిరోధ్యాయము సమాప్తం. సత్యవతీ సమితా వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యర్మా మంగళా నీరాజనాన్ని సందర్శయామి నిర్జాంతరాణ మధ్య సంతర్పయామి ఆచమనాంతరే బ్రహ్మణావతృష్పాలం సమర్పయామి. ఇంద్రారమణ గోవింద గోవింద. సంహోడమస్తపాఠం శ్రీ ఆ వైష్ణవ భార్య, నా భర్త అల్లుడు ఇంటికి వచ్చేలా ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేలా నాకు అనుగ్రహించు తండ్రి అని చెప్పగా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ఆ బంధించినటువంటి ఒక మహారాజు స్వప్నంలో వెళ్ళి చెప్తాడనమాట. అయ్యా రాజోత్తమ, నువ్వు బంధించిన 2 వైశ్యవర్తకులను ప్రాతకాలంలో వదిలిపెట్టేయాలి, నువ్వు వదిలిపెట్టలేదో నీ రాజ్యమంతను నశించిపోతుంది, లేదా నీ దగ్గర ఉండే దారాపుత్రులంతను దూరమైపోతారు.
ఈ రీతి శాపాన్ని నీకు ఇస్తానని చెప్పగా ఆ మహారాజు ప్రాతకాలము లేచి ఆ బ్రాహ్మణులను పిలిచి ఆ ఇద్దరు వర్తకులను పిలుచుకొని వచ్చి వాళ్ళకి అతిథి సత్కారాన్ని చేసి మీకు ఏదో ఒక దేవత అనుగ్రహం లభించినది, మీరు పోగొట్టుకున్న డబ్బుల కన్నా 2 రెట్లు మేము ఇవ్వగా మీరంతా తీసుకొని మీ యొక్క ఊరికి బయలుదేరింది అని చెప్పగా ఆ మహారాజు ఇచ్చిన డబ్బులంతా మూట కట్టుకొని నదీ తీరానికి నడుచుకుంటూ రావగా మార్గ మధ్యమున ఈ యొక్క సన్యాసి ప్రత్యక్షమై అడుగుతాడు అనమాట. అయ్యా వర్తకులారా, ఎక్కడికి వెళుతున్నారు? మీ మూటల్లో ఉండేది ఏమి అని అడగగా అప్పుడు ఆ దూతులు చెప్తారు, నేను ఎక్కడికి వెళితే ఏమి, నా ఒక మూటలో ఉండేది దోచుకొని వెళ్ళేదానికి అడుగుతున్నావా, లేదా మమ్మల్ని ఏమైనా చేసి నువ్వు ఇచ్చేసేదానికి అడుగుతున్నావా అని దూషించి మాట్లాడగా ఆ సన్యాసికి కోపం వచ్చి తన కమండంలో ఉండే నీళ్లు తీసుకొని చెప్పిస్తాడన్నమాట. నువ్వు మూటల్లో ఏమేమి తీసుకొని వెళుతున్నావు అంతాను సహా ఆకులు బల్లులు అయిపోని మూర్ఛాక్రాంతులు అయిపోడుకోండి అని చెప్పగా చెప్పించగా నదీ తీరానికి రావగా డబ్బులు అవసరం వచ్చి మూటను విప్పగా మూటలో ఉండేది మామిడికాయలు ఆకులు బలిగా అయిన దాన్ని చూసి తల తిరిగి పడిపోగా కొద్ది సమయం నంతరం ఏచి చూస్తారన్నమాట. ఎందుకు ఇంతగా కష్టాలు ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి యోచన చేయగా వచ్చే మార్గ మధ్యంలో మనము సన్యాసిని దూషించినాము, సన్యాసిని ఏమిటిని అపహరించరు, అలాంటి సన్యాసి దగ్గర మనం అబద్ధము చెప్పినాము, దాని వలన మనకి ఇంతక కష్టాలు కలిగినాయి, పునః మనం ఆ సన్యాసిని వేడుకోవాలని అనేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ వటవృక్షము కింద ఉండేటువంటి సన్యాసి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, అయ్యా భగవంతుడా, పాహిమాం రక్షమాం నువ్వు కాక నన్ను ఎవరు కాపాడలేదు కనుక నువ్వే నన్ను కాపాడవలను అని అడగగా ఆ సన్యాసి మళ్ళా ఆ కమలంలో ఉండే తీర్థాన్ని ఇవ్వగా అది గుంచిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు వర్తకులు సహా తిరిగిగా సరిపోతారు. కానీ అలా ఉండే అహంకారం అంతాను నశించి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. అప్పుడే నిర్ణయించుకుంటాడనమాట, నా ఒక మార్గ మధ్యంలో ఎవరెవరు నా బంధుమిత్రులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ జత చేర్చుకొని నా ఒక గృహానికి వెళ్ళి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తానని సంకల్పించుకొని నదిలో ప్రయాణం చేయగా తన బంధువులంతా రావగా 2 పడవలలో వెళుతూ ఉంటారన్నమాట. 2 పడవలలో వెళుతూ ఉండగా ఇంకేమి కొద్ది దూరం ఉందిగా అనేది చెప్పగా ఒక దూతునికి చెప్పి పంపిస్తాడు అన్నమాట. ఆ దూతుడు, అమ్మ మీ యొక్క భర్త దేవుడు వస్తున్నాడు, మీరు నదీ తీరానికి వచ్చి హారతి చేసి స్వాగతము పలకండి అని చెప్పగా ఆ తల్లి పూజనంతా ముగించుకొని బిడ్డగా చెప్తుంది, నువ్వు త్వరగా పూజను ముగించుకొని ఈ యొక్క నదీ తీరానికి వచ్చి నేను అక్కడ వెళ్ళి ఉంటాను అని చెప్పగా ఆ బిడ్డ పూజనంతా ముగించుకొని తీర్థ ప్రసాదం తీసుకోకుండా నదీ తీరానికి వచ్చేస్తున్నాను. అప్పుడు పడవ నీళ్ళలో మునిగిపోయేలా చేస్తాడు అన్నమాట. అప్పుడు ఒక ఆకాశవాణి ఏర్పడుతుంది, నువ్వు నా పూజనంతా చేసినావు కానీ నాకు తీర్థ ప్రసాదాన్ని వదిలిపెట్టేసినావు, దాని వలన అని ఒక భర్త వచ్చేటువంటి పడవ నీళ్ళలో మునిగిపోయేలా చేసినాను అని చెప్పగా పునః ఇంటికి వెళ్ళి అపరాధ స్తోత్రాన్ని చేసుకొని భగవంతుని పూజంతా ముగించుకొని ఆ తీర్థ ప్రసాదం భుజించిన తర్వాత అందరూ చూస్తుండగానే ఆ పడవ నీళ్ళ లోపలిని బయటికి రావగా ఇదంతాను సహా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క లీలలై ఉండొచ్చును అనుగ్రహించి ఆ ఇద్దరిని స్వాగతము పలికి ఇంటిలో కూర్చొని యథాశక్తిగా ఈ యొక్క 16 ఉపచారాలతో ప్రతి సంవత్సరము సహా తప్పకుండా ఈ వ్రతము చేసి భూలోకంలో ఉండే రోజులు సహా సుఖాన్ని సంతోషాన్ని పరమమైన వైద్య లోకాలకు చేరినారు అనేసి స్కాంద మహాపురాణ వైవాకరణానికి సంబంధించిన 4వ అధ్యాయము సమాప్తము. సింహకేతువు చంద్రకేతువు అనేక మహారాజులు ఉంటారు. ఒకరికొకరు ఎప్పుడు సహా యుద్ధము జరుపుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఒకరోజు ప్రతి నిత్యము సహా దేవాలయానికి వెళ్ళేసి సింహకేతువు పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రిలంతా ఇచ్చేసి అక్కడున్న బ్రాహ్మణులకి ఫలతాంబూలాది దక్షిణలంతా ఇచ్చేసి నమస్కరించుకొని తన దంత కార్యక్రమాలకి వెళుతూ ఉంటాడు అన్నమాట. అప్పుడు ఒక దేవతా కార్యమంతా ముగించుకొని దట్టమైన అరణ్యానికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకునే దానికోసం ఒక వటవృక్షం కిందకి రావగా ఆ ఒక వటవృక్షం కిందకి రావగా అక్కడ నిద్రిస్తూ ఉండగా ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ రూపంలో వస్తాడన్నమాట. ఈ యొక్క సత్యనారాయణ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చే అరణ్యంలో నన్ను కాపాడండి కాపాడండి అని అరుస్తూ రావగా ఈ యొక్క మహారాజు వేచి చూస్తాడన్నమాట. ఎవరో పిలుస్తున్నారు, వాళ్ళని రక్షించాలి అని వెళ్ళగా అక్కడికి రాక్షసులు రావగా రాక్షసులను సంహరించి ఆక సత్యనారాయణ ఒక బ్రాహ్మణుడు, అయ్యా ఇక్కడే ఒక గుడారం ఉన్నది, ఆ గుడారం దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి వదిలిపెట్టండి అని అడగగా అప్పుడు ఒక మహారాజు ఒక పురోహితుల్ని పిలుచుకొని ఒక బ్రాహ్మణుని పిలుచుకొని ఆ గుడారం దగ్గరికి రావగా ఆ గుడారం జనాలతో కూర్చొని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇక వ్రతము చేస్తుండగా దాన్ని నమస్కరించకుండా ఒక చెట్టు కింద వెళ్ళి కూర్చొనేస్తాడనమాట. వీళ్ళు పూజనంతా ముగించిన తర్వాత ఆ తీర్థ ప్రసాదాన్ని మహారాజు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి ఇవ్వగా ఆ మహారాజు అక్కడే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. దీని వలన సత్యనారాయణ స్వామికి కోపం వచ్చేసి, నువ్వు వెళ్ళే సమయానికి నీ రాజ్యమంతాను నశించిపోతుంది, నీ దారాపుత్రులంతాను దూరం అయిపోతారు, నీ ఇంటికి దండయాత్ర చేసుకుని చంద్రకేతువుడు వచ్చేయింటాడు అని
శాపము ఇవ్వగా ఒక చంద్రకేతువు దండయాత్ర చేసుకుని తన ముందుకు రావగా తన రాజ్యమంతా నశించిపోతుంది. 100 మంది దారాపుత్రులంతాను తను అప్పగించుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటాడనమాట. తన దగ్గర ఉండే వజ్ర వైడూర కిరీట ధనములంతాను దోచుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటాడనమాట. పెద్ద అరణ్యంలో ఒకడే కూర్చొని యోచన చేస్తూ ఉండగా ఏకచిత్తుడై ఉండగా పిచ్చివాడి ఊరు తిరుగుతూ వెళ్ళిపోతాడనమాట. ఏ రోజు తన కర్మ తీరుతుందో ఆ రోజు ఆ వటవృక్షము కిందికి వస్తాడనమాట. అంతవరకు తన దేశ సంచారం చేసుకుంటా ఒక కర్మ తీరే సమయానికి ఆ వృక్షం కిందికి రావగా ఆ వృక్షం దగ్గర ఉండే గోమాతలంతా అడుగుతాడనమాట. అయ్యా, మీరు ఇక్కడ నాకేమన్నా పోగొట్టుకునేది మీరు నన్ను చూసినారా అంటే ఆ గోమాతలు ఏమీ చెప్పవన్నమాట. ఎందుకప్ప అంటే అవ పూర్వ జన్మంలో ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో బ్రాహ్మణుడై ఉంటుందన్నమాట. ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల విద్యా పారంగతుడైన కానీ ఎవరికి తన విద్యను నేర్పించలేకుండా ఉండేదాని వల్ల ఆ గోవు రూపంలో ఈ యొక్క అరణ్యంలో పుట్టినాడు. కానీ అక్కడ ఆహారం ఉన్న ఆ గోవు ఆహారం తినకుండా ఉంటుందన్నమాట. అలాగ ఉండేదాన్ని చూసి ఈ యొక్క గోవుకి శాపం ఉన్నది, నేను ఎంత మాత్రము ఆలోచన చేసి ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ఒక శాపమే ఉండొచ్చును తను చేసిన తప్పును తెలుసుకుంటూ రావగా తనకి గుర్తుకొస్తున్న పూర్వంలో ఇక్కడ ఒక ఆవులు కాసేవాళ్ళు గుడారం జనాలంతా చేరుకొని ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తుండది. ఆ బ్రాహ్మణుని తీసుకొని వచ్చి నేనే ఇక్కడ వదిలిపెట్టినాను, కానీ నేను నమస్కరించలేదు, ఆ తీర్థ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించలేదు. దాని వలన నాకు భగవంతుని ఒక అనుగ్రహం లభించలేదు, శాపము కలిగి ఉన్నాను. ఈ శాపం ఇంకా విముక్తి కలగాలంటే నేను ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయాలా, నాకు అన్య మార్గము లేదు యోచన చేసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆవులు కాసే జనాలని ఈ యొక్క గుడారం జనాలంతా యథాశక్తిగా చేర్చుకొని ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి షోడశ ఉపచారాలతో భక్తి గీతలతో ఆరాధన చేసి భూలోకంలో ఉండే అన్ని రోజులు సహా ఉత్తరాయణ పర్వకాలములో దక్షిణాయన పుణ్యకాలమునందున ఈ యొక్క వ్రతము చేసి భూలోకంలో ఉండే అన్ని రోజులు సహా సుఖాన్ని సంతోషాన్ని పొంది తన పోగొట్టుకున్నదంతా పునః తనకి లభించగా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం పొందినాడు అని చెప్తున్నాను. ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం పొందేదాని వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షము బాగా సిద్ధిస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడు లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందో అప్పుడు సుఖ సంతాలు వెలుజల్లుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు సుఖ సంతోషాలు ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు మన యొక్క జీవితము నెమ్మదిగా సార్థకతగా ఉంటుంది. దానికోసంగా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భూలోకమంతటను సహా చాటు చెప్పినారు ఈ యొక్క ఋషివర్యలు. వాళ్ళు చాటు చెప్పినారు కాబట్టి మనము ఈ యొక్క వ్రతాచరణము చేసుకోవాలా. ఈ వ్రతము ఆచరణము చేసే దాని వల్ల ధర్మాన్ని కాపాడిన వాళ్ళమవుతాము. ఎప్పుడు ధర్మాన్ని కాపాడతామో అప్పుడు మనకి జ్ఞానము అర్థము అనేది తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు అర్థము తెలుస్తుందో దేవుని దగ్గర ఏమి కోరికలు కోరాలా అనేది తెలుస్తుంది. ఏమి కోరికలు కోరిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళి చేరాలా అంటే భగవంతుని యొక్క పాదాలకి వెళ్ళి చేరాలా. దాని వలన ఈ యొక్క ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములను పొందవల్ల ఈ యొక్క పొందే దాని వల్ల కలియుగములో మోక్షాలకి చేరుకోవాలా. ఎవరు మోక్షాలకి చేరుకోరు అప్పుడు జనసంఖ్య అనేది చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకప్ప అంటే ఇక్కడ జనాలు ఎక్కువయ్యే దాని కొద్దీ ఇక ఆహారం కొరతలో ఎక్కువైతే ఉంటుంది, దరిద్రము ఎక్కువైపోతుంది. ఎప్పుడు జనసంఖ్య తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ అందరికీ సహా నిండుగా బాగా దొరుకుతుంది, అన్నీను కొరతలు లేకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడు రీజనరేట్ అవుతా ఉంటుందో, ఎవరు మోక్షము పొందకుండా రీజనరేట్ అవుతా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ యొక్క లోకమంతను సహా జనాలతో పేర్కొండగా దరిద్రం అనేది ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటుంది. దానికోసమే ఆది శంకరాచార్యులు చెప్తారు, పునరభిజననం పునరభిమరణం జఠరే శయనం పాహి మురారే భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ మూఢమతి. అంటే ఈ యొక్క లోకంలో మనిషి అన్నవాడు పుట్టుక మోక్షాన్ని పొందాలి. ఎప్పుడు పుట్టక నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుకుంటూ రీజనరేట్ అవుతుందో పునరభిజననం పునరభిమరణం పునరభిజననం జఠరే శయనం పాహి మురారే అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారో, ఎప్పుడు మనము తిరగా పుట్టుతూ ఉంటామో అప్పుడు జనాలు పెరుగుతూ ఉంటారే కానీ మోక్షాలు పొందము. మోక్షాలు పొందలేదు కాబట్టి మనము విముక్తులై ఉండము. విముక్తులై లేదు కాబట్టి మనము ఇక్కడ ధర్మాన్ని పాడు చేసినాము. ధర్మాన్ని పాడు చేసినాము కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆయుక్షీణలై బతికిపోయినాము. 100 సంవత్సరాలు బతికితే సంపూర్ణ ఆయుష్. ఇప్పుడు ఎవరైనా 100 సంవత్సరాలు బతుకుతారా? ఎవరైనా బతికేదానికి ఆస్కారం లేదు. 100కో 1కోటికో ఒకరు అలాగ జరుగుతుంటాయి. అలాంటి సమయము కాబట్టి కలియుగమే చెప్తుంది ఇది మైనస్. అంటే ఏమి చేసినా సహా తోహేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, లెక్కకే రాదు. అన్య మార్గం ఏమి అంటే కలియుగ దైవముడు అయినటువంటి ఈ యొక్క కలియుగ బ్రహ్మ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క పూజను చేసేదాని వల్ల, ధర్మాన్ని పరిపాలించి సంరక్షణ చేసేదాని వల్ల భగవంతుడు మన కోరికలు నెరవేరుస్తున్నారు.
ఇప్పుడు మన కోరికలు నెరవేరాలంటే ఏదన్నా ఒక మార్గం ఉండాలి, మన ఆశలు తీరాలంటే ఏదన్నా ఒక మార్గం ఉండాలి. దానికోసంగా ఈ యొక్క ఋషులంతా చేరుకొని కలియుగంలో ఎవరు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇష్టార్థాలు, వాళ్ళు ఏమి కోరిక కోరి చేస్తారో వాళ్ళు ఇష్టార్థాలని సిద్ధిస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని 3 సంవత్సరాలు చేయాలని చెప్తున్నాను. వివాహ సమయంలో కావచ్చును, గృహప్రవేశ సమయంలో కావచ్చును, నామకరణ సమయంలో కావచ్చును, ఎప్పుడు తలుచుకున్నచో అప్పుడు వ్రతము చేసుకొని 3 సంవత్సరాలు నిలుపుకుండా చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క 3 సంవత్సరాలు నిలుపుకుండా చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క వ్రతాన్ని తర్వాత మీరు ఎప్పుడు వీలు పడుతుందో అప్పుడెప్పుడంతా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇంకెప్పటికీ మేము చేసుకోలేము అనేటప్పటికి ఈ వ్రతము ఉద్యాపనము అనేది చేసుకోవాలన్నమాట. అగ్నిహోత్రం, స్త్రీ సూక్తము, పురుష సూక్తాలతో హోమాలు జరిపించుకొని బ్రాహ్మణులను పిలిచి ఫల భోజనాది తాంబూలాదులు ఇవ్వాలి. అంటే వాళ్ళకి భోజనాదులన్నీ పెట్టేసి బ్రాహ్మణులకి తాంబూలం ఇచ్చి పూర్ణ ఫలంగా నివేదన చేసేది. అంటే మేము ముందరికి ఈ యొక్క దేవుడిని పూజ చేసేకి మాకు శక్తి ఉంటుందో లేదో తెలియదు, మాకి అనుగ్రహముతో పూర్వకంగా నేను పూర్ణ కుంభంగా మీకు ఇచ్చేస్తున్నా అనేసి ఒక విగ్రహము పెట్టి పూజ చేసి ఆ విగ్రహము వాళ్ళకి దానం ఇచ్చారు. ఈ రీతిగా దానం ఇచ్చే దాని వల్ల వాళ్ళు పూర్ణ ఫలితలై పొందుతారు అనేసి స్కాంద మహాపురాణము రేవాఖండానికి సంబంధించిన సత్యనారాయణ స్వామి పంచకట్టాధ్యాయంలో సమాప్తము. అంత ఏవం వేద యో మాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అసో వై తపన్నపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి వ్యోమశతపథ ఆయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి आपो वै शतपथ आयतनम् आयतनवान् भवति अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय भक्ष्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मख्याः कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति अस्या देवात्मनस्या देवता सर्वोदात्मनस्या सत्यवते समेता वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थे संगीतसेवमवधारय यमनि वेगिन्तुने यमनि वेगिन्तुने श्रीराम यमनि वेगिन्तुने श्रीराम यमनि वेगिन्तुने यमनि वेगिन्तु नंतनि सैरिन्तु यमनि वेगिन्तु नंतनि सैरिन्तु नामुडु देवु
భాసనయ్యయో యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే పాలించి లాలించి పలుమారు కౌగిలించి పాలించి లాలించి పలుమారు కౌగిలించి తేలించినను పరదేశి సయదు చేతో పాలించి లాలించి పలుమారు కౌగిలించి తేలించినను పరదేశి సయదు చేతో యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే ఎడబాయక త్యాగరాజు నేలో శ్రీ హరిని తొల్లి ఎడబాయక త్యాగరాజు నేలో శ్రీ హరిని తొల్లి బడలి కలాచి నాసె పట్టి నడి తల చూచో ఎడబాయక త్యాగరాజు నేలో శ్రీ హరిని తొల్లి బడలి కలాచి నాసె కట్టి నడి తల చూచో యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే శ్రీరామ యమని వేగింతునే సత్యవతే సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః ప్రదక్షిణ నమస్కారం చ కరిష్యే అందరూ ప్రదక్షిణ చేసుకున్న కుడి పక్కన తిరిగి మాతృరూపేణ సంస్థితాః నమస్తస్యై నమో నమః దేహి ధనం దేహి విద్యాబుద్ధిం చ దేహి మే దీర్ఘ ఆరోగ్యం చ దేహి మే సర్వమంగళ రుణ రోగాది దారిద్ర్య రాపక్షిదప సత్యవః పశ్యంతి మమ సర్వదా మీ మనసులో ఉండేదంతా ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం యో వేదాదోస్సురా ప్రోక్తాని విదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః హంస ప్రకృతిలీనస్యానాం హ్యపరస్యాః మహేశ్వరః సత్యవతి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః మనస అభిష్ట ప్రార్థన నమస్కారార్చన పూజాం సమర్పయామి. అందరూ ముందర వచ్చేసి పూలు హోమాన్ని చేయాలి. దేవుని ఇంకా గుమ్మాన్ని ఓం मंगलानीराधनानि सुन्दरशयामि निर्दान्द्राणां देहे आचमन आचमनां श्रेः प्रमणावत्रष्पाणिं समर्पयामि इंद्रारमण गोविन्द गोविन्द लक्ष्मी रमण गोविन्द 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 रक्षान्धारयामि रक्षान्धारयामि रक्षरक्षेश्वरः रक्षरक्षो जनार्दनः पట్టుకో తీ మామూలు నువ్వు నేను మొక్కుతా మళ్ళీ నువ్వు కెమెరా తీసుకుంటారు
అందులో శబ్దం రాకుండా దక్షిణ వేసి నమస్కారం చేసుకోవాలా. శబ్దం రాకూడదు. పర్సులో ఉంది. అందరూ ఇస్తాంలో ఉంటాను పర్సనల్ ఇస్తాం. దేవుని ఇంటికి పెట్టండి అట్లాగే. దేవుడి రూమ్ లో భార్యకి పైన ఇక్కడ పెట్టు. చిన్నగా పెడతారా, నాన్న పెడతారా? అందరికి ఇవ్వండి, మీరు పెట్టండి. ఏదో ఇంకోటి మీరు ఏదైనా సత్యనారాయణ నారాయణ సత్యనారాయణ నారాయణ సత్యనారాయణ శ్రీ సత్యనారాయణ పన్నగ శయన పావన చరణ నందిహే నిన్న పాడు శ్రీ సత్యనారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ సత్యనారాయణ మనವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀನೆಲ್ಲಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿರು ನನಗಾಗಿ ಏನೆನ್ನು ನಾ ಬೇಡೆನು ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳೆನು ಈ ಮನೆಯ ನೀನಿರುವ ಗುಡಿಯಾಗಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನೀರಾಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ ಕರುಣಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲನ್ನು ನೀ ತುಂಬಿದೆ ನಾ ಕಾಣದ ನನ್ನ ನೀ ನೀಡಿದೆ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ನಾನಿಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೆಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೀನೆಡೆಯ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಶಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ మీరు పీట వేసుకుంటూ వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరైనా మీ అమ్మ వాళ్ళు బట్టలు తెచ్చారా? మీ బట్టలు పీట వేసుకుంటారు. అప్పండి కొంచెం బట్టలు పెట్టేకి ఆ ఫ్రిడ్జ్ దాకా చెయ్యి
పువ్వులు ఆడున్నాయి. పట్టు పెట్టేసి కింద పెట్టుకునే ప్లేట్ వందే రాజవర్ణాధవం దేవా బృహస్పతిః వందేంద్రశాగ్నిశ్చాహారాశ్చంద అస్య మహారాజ రాజశ్రీనాం చెప్పండి మీ పేరు సార్. ప్రసాద్ గారు, భువనేశ్వరి గారు, తమ్ముడికి వదన గారికి గృహ ప్రవేశంగా పూర్వకంగా ఇస్తున్నటువంటి పట్టు పీతాంబరాది వస్త్రములను ఆయుస్తేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి ధనం ధాన్యం బహుంభకేత లాభం సుతం సుత సంవత్సరం సుతతం దీర్ఘమాయు. సంవత్సరానికి కొడుకుందని